Hello students, good morning. Students, in the previous class we were discussed about the principle of superposition of the force. That means when the multiple charges are present in the system, then we are using the superposition principle in order to find the force on any charge in that system or multiple system. And also we are discussed about continuous charge distribution. The continuous charge distribution says that how the charges are distributed. That is, charges are distributed depending the distribution of the charges depending on the shape of the conductor. That means if the shape of the conductor is linear, then the charge distribution is said to be linear charge distribution. What is meant by linear charge distribution? The charges distributed along the length of the conductor. That is nothing but a linear charge distribution. And we have also defined the linear charge density. What is meant by linear charge density? Here L represents the length of the straight conductor and Q represents the charge. Then the linear charge density is defined as number of charges per unit length. Therefore, we write coulomb per meter as unit for linear charge density. Coulomb for charge and meter for length. Coulomb per meter. This is the scalar quantity. I already told that all the densities, the linear, volume and surface densities are scalar quantities, but they have the unit, that is coulomb per meter for linear charge density. Similarly, if the conductor is in a two-dimensional form, then the charges are distributed along on the surface of the conductor. For example, Q represents the charge on the surface of the conductor, and the area of the conductor is taken as A, or in some books they are mentioned as S. Then what is meant by surface charge distribution? Surface charge distribution is nothing but the distribution of the charges on the surface of the conductor. Then here we define the surface charge density, that is represented by the symbol sigma. Surface charge density is equal to the, or it is defined as the number of charges per unit area. Therefore, we write the unit coulomb per meter square is the unit for surface charge density. Similarly, we define the third quantity, that is the volume charge density, by considering the volume charge distribution. Best example for the volume distribution of the charge is dielectric sphere. In the dielectric sphere, the charges are distributed throughout the volume of the sphere. Therefore, V represents the volume of the sphere and Q represents the charge on the dielectric sphere. Then the volume charge density rho is equal to the number of charges or charge per unit volume. Therefore, we write coulomb per meter square. Most important for your examination purpose, they are asking for 1 marks or they are asking for 2 or 3 marks. Define linear charge density, surface charge density, volume charge density and write their SI units ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Distribution of the charges explain ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ last class, and also we were discussed about the superposition principle. According to superposition principle, it states that the force on any charge, that means when a system containing the large number of charges or multiple charges, then force on any one of the charge by the other charges is equal to the vector. For example, F1 find out ಮಾಡ್ತಾರೆ. F1 represents the force on first charge. Force on first charge due to the second charge plus force on first charge due to the third charge plus so on force on first charge due to the n number of charges is also mentioned in F1n. The vector sum of those forces gives the resultant force on any one of the charges. Generally, we write after substituting the F values, we write in all the F1 to F13 and F1n Qn, that is Q1 by F4 by epsilon naught is constant. The variables are Q2 and R square and also the unit vector. Therefore, here Q2 means 2, 3, 4. Therefore, they are mentioned as I. 2 in the starter, 3, 4, N1 is I value. Similarly, R1I, R12, R13, R14 ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2, 3, 4 5 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ 1I ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Where I starts from
I starts from 2 to and end at n. I 2 3 4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ n ಗೆ I end ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ superposition principle for force. Force ಗೆ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Today we will discussing the new concept, that is electric force or electric field. That is the one of the important concept in this chapter, electric field. ನೀವು electric force and electric charge and electric force ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಜನರಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಸನ್. ನಾವು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ರೀಸನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್, ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ types of charges, that is test charge, source charge and point charge. What is meant by point charge? Point charge is a one whose size is negligible compared to the distance of separation. First point ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು already. What is meant by source charge? A charge which produces the electric field, that is nothing but a source charge. ನಮಗೆ electric field ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ source charge ಬೇಕು. Source charge is represented by, first ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, source charge is represented by q plus qr minus q. Generally plus or minus q ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್? It is a charge which does not produces electric field and does not affect on the already existing field. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇರೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಡ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ Q0. Q0 ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ನೀವು 1 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು Q0 ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Q0 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್? ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಂಬಲ್ Q0, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಂಬಲ್ Q. ನಾವು ಇನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತೀವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Q ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, Q0 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬರೆದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರೋ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. I already told that electric field is a space or region around a source charge. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ Q ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ Q ಆರ್ ಮೈನಸ್ Q ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲಸನೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು ಸೋರ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ Q0 ಅಷ್ಟು, Q0 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು? ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ನಾನು ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ there must be a electric force of attraction or repulsion exist between the charges. ಅದಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. then we can say that there is no field in that point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ, ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ನಾನು, ಅವಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ a charge, that is a source charge in which other charge experiences a electric force of attraction or repulsion. ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ರೀಸನ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ a source charge in which other charge can experiences a force of attraction or repulsion. ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್? ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್? ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ Q ನಾಟ್, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ Q. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ the produced by the charge is first given by the or first explained by the Michael Faraday. Michael Faraday first gave a concept of electric field around a source charge. Source charge electric field produce ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ in which electric field is the space electric field is the space or region. So space or region ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. space around a charge. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು? ಯಾವುದು ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್? ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಲಸನೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ in which another charge experiences ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. Or just electric force ತರಿಬಹುದು. right? What is meant by electric field? Electric field is a space or region around a source charge in which if you bring the another charge in that field, then there must be a attractive or repulsive electrostatic force experience on that charge. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿದೆ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ.
Michael Faraday introduced the concept of electric field. First electric field concept na explain ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮುಂದೆ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ. ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್. ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಅದು +1 ಕೂಲಂಬ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ +1 ಕೂಲಂಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. A source charge Q minus Q produces the electric field. If you bring the unit positive charge or test charge in that region, what happens? There must be a force of attraction. Other positive charge is positive, source charge is positive. Source charge is positive. Then if you bring the Q naught, that is +1 coulomb, that is test charge, then what happens? There is a repulsive force. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಮೇ ಬಿ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀವು 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ +1 ಕೂಲಂಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ರೈಟ್ ಒಂದು ಹೇಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ. electric field intensity or electrical field strength that is represented by the symbol or electric field ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. define electric field ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. or electric field ಮುಂಚೆ ಬರ್ಸಿದ್ದು ನಾನು ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. define electric field intensity, electric field strength or electric field at a given point ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬರ್ಸೋದು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ನಾನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ that is +q, we know that the source charge it is a source charge, therefore it always produces the electric field around it. Here we want to find what is the electric field or electric field intensity or electric field strength at that point P. Clear ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೌದು, ಬಟ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ O ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, Q ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ, O ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು P ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ Q, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ P ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳ ಈಸಿ, ನಾನು ಹೇಳೋ ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರೋ, ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅರೈತಲ್ವಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅದೇ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಡಿ, ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೈತಲ್ವಾ? ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. P1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ P2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can observe that in both P1 and P2 there is a change in force exerted by the source charge on the test charge. The source charge it
ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋ ಫೋರ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಂಚೆ R1, ಈಗ ತಗೊಳ್ಳೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು R2 ಆಯ್ತು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೂರ ಆಯ್ತು R ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು F ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗೋ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ P1 ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, then you can say that the electric field strength is more in P1 compared to P2. electric field P1 ನಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ electric field P2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕೆ? ಫೋರ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಹಳ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಹಳ ಇದೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ. ನಾನು ತಗೊಂಡೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ನಾನು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, how much of force exerted on a unit positive charge or by a unit positive charge. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ತೀವಿ, F by Q naught. Q naught is a test charge or one coulomb of charge ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಬಹಳ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಗೊಂಬರೋದು ಏನಪ್ಪ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಬಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಕೂಲಂಬ್. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2/1 2 ಆಗುತ್ತೆ. 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5/1 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು? ಫೋರ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಹಳ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ meant by electric field at a point? Electric field at a point in the electric field strength at a point in an electric field is defined as the force adaytala on a unit positive charge placed at that point. The force on a unit positive charge placed at that point. ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಬಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ meant by electric field strength? It is the force exerted by a unit positive charge or force experienced by a unit positive charge. Q naught ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕೂಲಂಬ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕೂಲಂಬ್. ಫೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಫೋರ್ಸ್, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೂಡ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಲಿ ರೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೋದಪ್ಪ, ದಟ್ ಈಸ್ F divided by Q naught. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ meant by F here? Electric force. It may be changes at different points, but Q naught is always one coulomb. E is the electric field strength. Therefore, electric force ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. What is meant by electric field strength ಅಂದಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ an electric field ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? Write down electric field intensity. Electric field intensity at a point, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಆನ್ electric field
at a point in an electric field. Source charge ಸುತ್ತ field ಇದೆ, field ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In an electric field is defined as ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು? The force F by Q naught, the force experienced by a ಯಾವ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. Unit positive charge, write down in bracket plus Q naught that is equal to plus 1 coulomb. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ Q naught ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಾ. Q naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 coulomb ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅದನ್ನ you place unit positive charge place at that point. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1 coulomb ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ q ನೇ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಮೈನಸ್ ತಗೋಬಹುದು. plus q which is placed at O in a free space or vacuum. Imagination ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? we know that the source charge always produces the electric field. Here we have to find the electric field strength or intensity at a particular point. That point is taken as here P is a point where we have to find the electric field strength or intensity. That point is taken as the distance between the source charge and the point is taken as here R. R is the distance between the source charge Q and the point P. We know that if we bring the unit positive charge in that point P, what happens? It is an electric field, therefore there must be electric force of attraction or repulsion. But here the force is a repulsive force because we are producing the field by the positive charge. That means we are selecting the source charge as positive, therefore the field is outward direction. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂತೀವೋ ಅದರಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈ PM ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಪೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು. ಡಾಟೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ F be the force on a test charge. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಫೋರ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ? Q naught. F be the force on a, ಇಲ್ಲಿರೋ ಫೀಲ್ಡ್ Q ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು Q naught ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ Q naught at a point P in an electric field. In an electric field is, according to definition ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು? In an electric field, if F be the force on a test charge at a point in an electric field E. Next, write down definition is apply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then
electric field intensity then electric field intensity is equal to, according to definition ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, force experienced by the unit positive charge E is equal to F by Q naught. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿನ್ನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. This is the relation between electric field, electric force and test charge. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. F is equal to EQ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವ ತರ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನೇ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The SI unit of electric field is generally force per charge. What is the unit for force? Newton. For charge is coulomb. It is also has unit volt per meter. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. Electric field is also defined as the how much of potential difference exerted per unit length. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪರ್ ಲೆಂತ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಲೆಂತ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್, ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈಗಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ದಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. Next, it is a vector quantity. ಯಾವ vector quantity? That is electric field. ಬರ್ದಿ ನೋಡಿ. It is a vector quantity. What is meant by vector quantity? It has both magnitude. It value ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್, 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅಲಾಂಗ್ PM, ಅಲಾಂಗ್ ON, ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಅದೇ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ 0. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾಕೆ 0? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ inside the conductor. Charges always resides on the surface of the conductor. ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಟೈಮ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will derive an expression for electric field due to one of the point charge. ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ನಾನು 5 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ, 10 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಿಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, 1/4πε0 q1 q2/r², the magnitude of the force is obtained. Similarly, we can obtain the magnitude of the electric field strength by knowing the expression. Expression ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಫೋರ್ಸ್ q0 ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು, 1/4πε0 q/r² ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಹೆಡಿಂಗ್ expression for electric field, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. expression for electric field at a point
ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದರ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 10 ಕೂಲಂಬ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ in order to derive the expression for electric field due to a single point charge or isolated point charge, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು isolated ಅಂತ, due to isolated ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ? ಒಂದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಓ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಓ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ, ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ by knowing the electric field you can easily say the electric field strength, electric force ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ electric field ಈಸಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, 2/1 ಕೂಲಂಬ್ 10/1 ಕೂಲಂಬ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್ is the electric field strength. Here 10 ನ್ಯೂಟನ್ per ಕೂಲಂಬ್ is the electric field strength. By knowing the electric force value you can easily know the electric field strength at a point. Here also we can know the electric force between the two charges by applying the Coulomb's law. Then we can easily say the electric field strength at a point. Therefore write down, first we have to consider one of the source charge at a point O, and let us consider another test charge at a distance R which is placed at P. There must be some force. One charge Q ಇದೆ, ಒಂದು Q naught ಇದೆ. There must be some force, electric force between the charges. ಆ force calculate ಮಾಡ್ತೀನಿ. E is equal to F by Q ಗೆ F ಹಾಕ್ತೀನಿ. Now we can easily get the E. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. Consider a source charge. ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. Consider a source charge ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬಿಡೋಣ. ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ತರ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಓ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಓ. ಏನು ನಾವು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾ ತಗೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ air or vacuum, in air or vacuum. ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let P be a point. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. let P be a point at which P be a point at a distance r, small r from O, and at which O ಇಂದ P ಅನ್ನೋದು ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ P ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ? ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರಲ್ಲ, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಏನು ತಗೋಬೇಕು? Q naught at which a test charge symbol ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q naught is placed
ಇಷ್ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇರೋದು ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಓ? ಪಿ ಅಂಡ್ ಓ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. They are separated by distance r. And according to the consideration where the source charge is placed, the source charge is placed at O, and the test charge, that is plus q naught. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ q naught ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ plus q naught ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. Then we know that electric field is exerted on this charge because the charge is placed in the electric field produced by the source charge, that is always in this direction. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು m ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, pm ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ r cap. r cap is a unit vector in the direction of the main vector or in the direction of electric field ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇನ್ ಡೇಸ್ ಇರೋದು ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. The students, we have observed that here both are the positive charges and they are interacting with each other. That is, there must be a force of repulsion between them. That is find out by using the coulombs. The force find out ಮಾಡೋಣ. ಫೋರ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಲೆಗೆ. ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the force, that is the force between such electrostatic method, the force on q naught, the force on q naught by q, that is the force on test charge by the ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಬರೀತೀವಿ. ಈಸ್ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ? ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1/4πε0 q1 q2. here q1 is q, q2 is q0 divided by separation distance is how much? r. therefore square of the distance r square. equation number 1 gives the force between the source and test charge. ಬಹಳ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. next, the electric field at p is ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ p ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ therefore we write E is equal to F. ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ equation 1 ತಗೊಳ್ಳಿ. F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? 1/4πε0 q1 q0 by r square whole divided by q0. ನೋಡಿ f ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ q0 ಏನಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ. 1/4πε0 q0 by ಏನಾಯ್ತು? q0 get cancelled. Finally we get the expression for electric field. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? E is equal to 1/4πε0 q0 get cancelled. remaining is q by r square.
This is the electric field at the point P due to the source charge Q. By observing this equation, we can easily conclude at some points. That means electric field is inversely proportional to the distance. That means if we select the point P at a different distance, then we can observe that the field on the test charge is also changes. ನೀವು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಇರ್ತೈತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Another point is the electric field is only depends on only one charge. That charge is source charge. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, Q ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ source charge. source charge ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ, 1 ಕೂಲಂಬ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು 10 ಕೂಲಂಬ್ ತಗೋಬಹುದು. ನಾನು ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ 100 ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ತಗೋಬಹುದು. That is the electric field strength depends on the magnitude of the source charge, not on a test charge. Test charge ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡನೇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ತರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಇಫ್ ವಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಾನು ಏರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಓ ಅನ್ನೋದು ಏರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ 1/4π ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರೆದ್ರೆ 1/4π ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ, Q/r². ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, distance of the point from the source charge. source charge ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ P ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ, A ಇದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, A ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. A ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ A ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is depends on the dielectric media. It is inversely depend on the dielectric constant of the dielectric media. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಡಿಷನ್ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬರೆಸ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ನೀವು, ನಾನು ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. E is equal to 1/4π epsilon naught Q/r². This is the expression for electric field at a point due to a source charge Q ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. In vector form, electric field vector ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ is equal to 1/4π epsilon naught Q/r² into unit vector. ಯಾವುದು unit vector? The unit vector r cap, that is in the direction of the electric field. ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ. where r cap ಅಂದ್ರೆ ಏನು, unit vector, where r cap is the unit vector in the direction of E. ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಮೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. r cap is the unit vector in the direction of E. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ where, what is meant by here? already we denote ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, it is the distance. Q source charge, epsilon naught permittivity ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ.
ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. If a source charge is placed in a media or medium of dielectric constant epsilon r, ಏನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದೇ ತರ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ? ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಹೇಳಿ? 1/4 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ r ಬರೀಬೇಕು. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬರೋದು ಸಾಕು, ಬಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ r ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ. Epsilon into epsilon q by r square. ಆಯ್ತಾ? ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೀವೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇದು ವೇವ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ r ಅಂದ್ರೆ absolute permittivity, sorry, relative permittivity is also called dielectric constant. Dielectric constant of a medium. Q is a source charge, r is the distance between the source charge to the point. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅದು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ, ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. The media, the epsilon is different for different media, therefore if it is changes, it affects on the electric field strength. And also another one is electric field and electric force, both are depends on the unit choose. ನಾವು SI ಯೂನಿಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, CGS ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ mention the factors. ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತರ ನೋಡಿ. F is equal to 1/4 Q1 Q2 by r square ಅಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಇದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ on which E depends. E means electric field. Mention the factors on which electric field depends. In electric field equation, electric field equation ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. therefore ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Electric field E depends on source, that is magnitude of source charge, that is E is directly proportional to Q ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1/4 epsilon into Q ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. and also separate distance of the point, denominator r square ಇತ್ತಲ್ಲ, distance of the point from point ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ P ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು O ಅಲ್ಲ, P from the source charge ಇಂದ ನಾನು P ನ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, how the electric field varies with the distance. Answer ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Last one is media, that is a medium in which source charge is placed.
medium in which source charge is placed. That is epsilon r effect ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ epsilon r inverse ಆಗಿ effect ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. The electric field is maximum and electric force is maximum in the air media. air media ದಲ್ಲಿ epsilon r 1 ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, only 1/4 epsilon naught ಬರೀತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ epsilon r ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ 1 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ epsilon naught into epsilon r ಬಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಆಗಿದೆಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ. ಈ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏರ್ಗೆ 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತಗೊಂತೀನಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. That is, if the point is selected at infinity, then there is no field. ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, at r is equal to infinity ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? at a infinite distance, r infinity ಅಂದ್ರೆ at infinite distance f is equal to 0. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And the third point, electric field depends on ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. Only on source charge Q, but independent on test charge. In equation ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ Q ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, Q ನಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ Q ನಾಟ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q ನಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ if charge, that is source charge, if the source charge is positive, if the source charge is positive, then the electric field direction is outward. Diagram ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು Q naught, ಇದು Q. What is the electric field direction? Outward. Next, electric field direction is inward and towards the charge. Source charge ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Towards, if source charge is negative, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಓ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ Q ನಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ
ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ E electric field varies with distance r as ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ E is inversely proportional to r square ನೀವು r square versus E ನ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ